देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दी लाइनां लगदियां किवें आ। आप एक चार्ट ओपन किया, डे कैंडल ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈੱਟ कर ली है जी, ठीक है। नॉर्मली जो तुम डे कैंडल के ऊपर लगाओगे सब तो बेस्ट मन्निया जाता है, क्योंकि आपको पता कि एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है, जिन्ना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उन्नी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ देखो जिथे प्लस का निशान बनया ਉਹਦੇ नीचे वाला ऑप्शन ਇਹਨੂੰ ट्रिक कर लो, ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, पहले नंबर ਤੇ ट्रेंड लाइन पई हुई है जी, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਜੇ यूज नहीं करनी। नीचे आ जाओ, हॉरिजेंटल लाइन देखो, दिख रही है सर सारे जी हॉरिजेंटल लाइन? हाँ जी, ठीक है। इनू ओके कर लो, इनू स्टार लगा के रख लो। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰ ਪਲਸ ਐਚ ਨੱਪ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ सर पर सिलेक्ट किथों की जी ये? सर सिलेक्ट इधर देखो जी, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, तुमने तो थ्री लाइंस, हां जी थ्री लाइंस, हां जी हां जी हां जी, प्लस वाला नहीं, इथे थ्री लाइन से ऊपर आ जाओ सर, इथे अच्छा प्लस जी, के अच्छा इथों ठीक है सर, क्लिक करो, इथे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा होया जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, इथों ਆਪਾਂ सिलेक्ट ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇਥੇ ਲੋ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, उस लाइन ही सिलेक्ट करांगे। जो कोई मान लो जिवें आपां इत्थे गल कीती कि इस जगह पे है, आपां देखिया कि इत्थे भी शेयर का कोई पॉइंट नहीं बन रहा, तो आपां इहनूं नहीं लाउणा। हुण जरा इत्थे देखो, जरा दिख रहा सर सबनूं? हां जी, इत्थे आपां देखिया कि वार-वार की हो रहा है, शेयर इत्थों सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर शेयर इत्थों तक नीचे तक आया, फिर ऊपर गया, फिर शेयर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जिन्ने मैक्सिमम पॉइंट शेयर दे एक जगह ते जुड़दे जाणगे वो सब तो वधिया लाइन बनी जांदी है, ठीक है। घट्टो घट 3 पॉइंट तो जरूर जुड़ने चाहिए हैं जो आप गल करते हैं, ठीक। उस तरह फिर आप सर की किया जी, एक बिल्कुल सिंपल वे होंगे कि जिथे जिथे शेयर अपना हाई बनाता जा रहा है, ठीक है, तुम आ देखो हम इतने देखो शेयर ने हाई बनाया, अल्टर प्लस एच नप्पिया, ठीक है, आप एक लाइन लगा दी, ठीक है। हुण आप पहले तीन लाइनों के बेसिस से इदू ऊपर देखो, एक बार फिर शेयर ने हाई बनाया, आप देखा कि नाल एक इस जगह पे हाई बनाया सी, इस दो बाद इस जगह पे इस दिन जाके फिर दोबारा दो बारी उस शेयर ने अपना हाई बनाया, ठीक है। तो आप एक लाइन इत्थे मान लो लगा लेंगे हैं। हुण आप पहले इन्हां लाइनां दे बेसिस ते देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की चीज है। सर क्वेश्चन सीगा जी, हाँ जी सर, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈਗਾ 2017 ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 2021 ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਲਾਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ ਓਕੇ ठीक है सर। आप किया जी, एक आप लाइन लगाई जिथे कि शेयर ऊपर जा रहा सी, पर की होया उन्हें गिरना शुरू किया, इस लाइन तक गिरया, यानी कि उन्हें इथों सपोर्ट ली, फिर थोड़ा जिहा ऊपर गया, फिर वापस आके सपोर्ट ली, फिर ऊपर चला गया। पर ऊपर आप देखा कि इस लाइन तक इदों ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। तो जी ये वाली लाइन है की हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गई, वो रोक पैदा कर रही है, उन्होंने ऊपर नहीं जान दे रही। आप देखा कि इस दिन भी उत्थे आके रुक गया, फिर इत्थे रुकया रहा, ऊपर तक उन्हें जाने की कोशिश की, पर फिर नीचे आ गया। हुण फिर नीचे कित्थों तक आया, आपकी सपोर्ट तक। जे थोड़ा बहुत फर्क है तो आप ये नहीं कहना कि सर तो फर्क रह गया जी, कदे भी शेयर प्रॉपर चाल नहीं चलूगा कि पूरा लाइन पे आऊगा ही आऊगा, कई बार 2-4 पॉइंट ऊपर या 2 पॉइंट नीचे हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए कि शेयर वापस सपोर्ट लेके आया, फिर ऊपर गया। हुण जो सर ऊपर गया जी, उन्हें आगे की किया, रेजिस्टेंस नूं तोड़ता, जो रेजिस्टेंस नूं तोड़िया और ऊपर गया, ठीक है, एक जगह तक जाके आया, फिर वो वापस कित्थों तक आया,
ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ, ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਹਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਇਸੇ ਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨੀਚੇ ਤੱਕ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ, ਨੈਕਸਟ ਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਵਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂ? ਸਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੀ 948। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਨਾ 948 ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 948 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ओके सर, इन्हीं गल समझ आएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੋਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ
कि लोहा 90-95 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 100 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ 99 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ 100 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਹਾ ਕਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਪਰ 100 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਲੋਐਸਟ ਰੇਟ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ? ਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਹਾ ਨਾ ਗਿਰਦਾ ਗਿਰਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਸਤੇ ਤੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੋਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਹਾ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਈ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਈ ਸਰ। ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਕ ਗਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹਾ ਆਲਰੇਡੀ 61-62 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ, 60 ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਹਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਹਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ, 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ 92-93 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 98 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਰ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ 99 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਹੁਣ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਤੀ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ? ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਰ ਸਕੈਨ ਵੀ ਅੱਡਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੀ 100 ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋੜੇ ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ 105 ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 10 ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 150 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਤੀ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਉਹ 105 ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, 10 ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, 150 ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਚਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛੋੜੋ ਵਿਕ ਦੀ ਹਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਕ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਕ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜੀ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ
ਆਪਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 983 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜੀ 1300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1300 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੂਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ, ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜਦੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਚਾਰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜੀ, ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਉੱਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਵੇ, ਵਾਕਈ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਦਾ ਹਾਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਾਈ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਤੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, 3 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਾਈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਤੀ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ 900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ 2017 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2017 ਚ ਸ਼ੇਅਰ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ 2200 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜੀ, ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸਰ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਾਦੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਪ ਨੀਚੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਲਾਤੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਵੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਰ? ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਆ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੀੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕਰਸਰ ਲਿਆ ਕੇ Alt+H ਨੱਪੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਐਂਜਲ ਵਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਰ ਐਂਜਲ ਵਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ? ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ 1800 ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 2246 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਰੀਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਟਰਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹ ਲਓ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਸੀ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ, ਨੀਚੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੋੜੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਆਪਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 3% ਬਿਲੋ ਦਾ ਨੈਕ ਲਾਈਨ
ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3% ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 3% ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ 3% ਤੱਕ ਹਜੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਡ ਤੇ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੈਡ ਤੇ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗਿਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਐਂਟਰੀ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਦੀ ਨੈਕਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਚਲੋ 3% ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਰੂਗਾ ਕਿੰਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹੈਡ ਤੇ ਨੈਕਲਾਈਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਗਿਰੇਗਾ। ਸਰ 3% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। मतलब जो 100 रुपये अगर प्राइस है तो आप 3% माइनस करके 97 रुपये ते लेनी है एंट्री। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ठीक है। ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 99 ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ 99 ਤੋਂ ਮੁੜ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, 3% ਗਿਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 97 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਗਿਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 97 ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਗਿਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੈਡ ਦਾ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਡੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਡੇ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟਰਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ, ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡ ਤੱਕ ਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? नहीं। ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਰੂਗਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਗਿਰ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਲਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਲੈ ਲੇ, 4 ਦਿਨ ਲੈ ਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਗਿਰੂਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਿਰੂਗਾ, ਮੇਬੀ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਬੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਮੇਬੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਿਰੂਗਾ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨੀਅਰ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਗਿਰੂਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 97 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਵੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 97% ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ 3% ਗਿਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਰੂਗਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 100% ਨਹੀਂ ਨਾ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ 70-80% ਵਰਕ ਸਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 10 ਟ੍ਰੇਡਸ ਲਈਆਂ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ, 10 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਚ ਲਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 97 ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਦੇ ਲਾਸ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਸਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ। ਬਿਲकुल ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਸਰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਦੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਆਈ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ 1-2 ਕੈਂਡਲਸ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਾਰਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਿਆ, ਹੈਡ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਾਰਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਹੈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰ, ਰਾਈਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਖੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਆਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਤੋੜਤੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਪੈਟਰਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3% ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਗੇਨ ਜਿੰਨਾ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ? ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ
ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮਤਲਬ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਜੀ 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 ਓਕੇ ਓਕੇ। ਓਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਆਪਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਇੰਟਰਾਡੇ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 12 ਸੈਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਜੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ 12 ਵਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਰਗੇਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰ ਤੀਸਰਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਟੌਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਟੌਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਟੌਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਟੌਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਐਮ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਟੌਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋੜਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦੋਂ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਪਰ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੋੜਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੋੜਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਸ਼ੋਰਟ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਈ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਈਡ ਜਰੋਦਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ 3-4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਸਰ? ਇੰਟਰਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਊਗਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਾਡੇ 'ਚ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਰਮ 'ਚ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲੌਂਗ 'ਚ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਡਬਲ ਬਾਟਮ, ਉਸੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਬਲਿਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲਿਊ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 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 ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੈਸਾ, ਇੱਥੇ ਡਬਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਡਬਲਿਊ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਮਾਲ ਮੂਵੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਸਰ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਸਪੋਰਟ ਉਸੇ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ 3% ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 3% ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦਾ
ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਬਲ ਟੌਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਬਾਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਆਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਓਕੇ ਸਰ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ। ਭਾਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 3% ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਹੀ 3% ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਕਹ ਲਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 97 ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸ 97 ਤੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 99 ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 97 ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? 99 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ 99 ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 3% ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। 3% ਸਰ, 3% ਸਰ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਹੀ 3% ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਨ ਲਓ 99 ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੈਜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੈਜ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਵੈਜ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਜ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਫਾਲਿੰਗ ਵੈਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਾਲਿੰਗ ਵੈਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲਿੰਗ ਵੈਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਵੱਧ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਲਿੰਗ ਵੈਜ। ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਰ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, 100 ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ 90 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 90 ਤੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ 100 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 96-97 ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆ, 96-97 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ 90 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ 88 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 85 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 85 ਤੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ 95 ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 80 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 90 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ 90 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 80 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ 2-2 ਪੁਆਇੰਟ 4-4 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੀਚੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 85 ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 80 ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 75 ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ 5-5 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ 80 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, 80 ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ 70 ਤੱਕ ਆਇਆ। ਪਰ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 70 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 70 ਤੋਂ ਮੁੜੂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਤੱਕ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਉਸ ਵੈਜ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 75 ਤੋਂ ਮੁੜ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ 75 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵੈਜ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵੈਜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚਾਰਟ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ? ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੈਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸਿਊਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ? ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ 75 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 85 ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹਾ ਵਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੱਧ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਬਲ ਬਟਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਦੱਸੋ, ਟਾਰਗੇਟ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੱਖੀਏ? ਸਰ ਵੱਡਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਿਸਕ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੋੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 85 ਤੱਕ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 85 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸਰ 75 ਜਾਂ 76 ਜਾਂ 82 ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 82 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 85 ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਫॉर एग्जांपल। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ 70 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ 85 ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 80 ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਵੇਂ 85 ਤੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 90 ਤੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ 2000 ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, 2500 ਆ ਕੇ ਵੇਚਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2500 ਤੇ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ 2500 ਤੇ ਵੇਚਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ 2600 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹਾਂ, 2500 ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੈਜ ਕਿ ਫਾਲਿੰਗ ਵੈਜ? ਇਹ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੈਜ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਿ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਲੋਈ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ,
ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, 60 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 65 ਤੱਕ, 65 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 75 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 70 ਤੱਕ, 70 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 80 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਆ? ਸਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮੈਥਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆ? ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੋੜ ਗਿਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੇ? ਨੀਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਸਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਆਦੀ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕਹ ਲਓ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਦੀ ਵੈਜ ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਦੀ ਵੈਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜੂਗਾ? ਨੀਚੇ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਜ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੈਜ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਜ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹਰ ਵਾਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ 100 ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ 60 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ 60 ਤੇ ਆਇਆ ਖਰੀਦ ਲਓ, 100 ਤੇ ਆਇਆ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਫਿਰ 60 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਫਿਰ 100 ਤੇ ਗਿਆ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦੇਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਹੁਣ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ? ਸਰ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢੋਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ।